गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशनच्या लेक्चर नंबर 70 मध्ये आपण एक्झाम्पल 3 पासून सुरुवात करणार आहे. ऑन पेज नंबर 63 obtain the solution of the wave equation delta 2y upon delta t square which is equal to c square delta 2y upon delta x square using the method of separation of variables. Solution: the given wave equation is delta 2y upon delta t square which is equal to c square delta 2y upon delta x square. Here y is dependent variable and x and t are independent variables. Hence, let y is equal to capital XT, where capital X is a function of small x only and capital T is a function of small t only. Hence, delta y upon delta t which is equal to capital X into d capital T upon d small t and delta y upon delta x which is equal to t capital d capital X upon dx. मित्र हो, हे जे डिफरन्शिएशन आहे एका साईडला पार्शियली केलेलं आहे आणि एका साईडला टोटल केलेलं आहे. मी तुम्हाला बरेच वेळा म्हणालो की पपॅपियन नावाचा मॅथमॅटिशियन तो अशाच पद्धतीनं डिफरन्शिएट करतो. हेन्स delta 2y upon delta t square which is equal to capital X d2t upon dt square and delta 2y upon delta x square which is equal to t d2 capital X upon dx square. Substituting these values in equation 1 comma we get hence capital X d2 capital T upon dt square which is equal to c square t d2 capital X upon dx square. By separating the variables comma we get d2t upon dt square upon c square t square c square into capital T which is equal to d2 capital X upon dx square upon capital X and which is equal to constant Kc. Each side is constant since the variables x and t are independent. आता separate equation घेऊ. Hence d2t upon dt square which is equal to k c square t. This implies d2 capital T upon dt square minus k c square into capital T which is equal to 0. याला equation number 2 म्हणा. And d2 capital X upon dx square which is equal to k capital X. This implies d2 capital X upon dx चा वर्ग minus kx which is equal to 0. याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणू. Hence auxiliary equations of 2 and 3 are small m square minus k into c square which is equal to 0 and capital M square minus k which is equal to 0. इथे आपण पहिल्या इक्वेशन साठी d upon dt is equal to small m and दुसऱ्या इक्वेशन साठी म्हणजे 2 साठी d upon dt which is equal to m आणि 3 साठी d upon dx which is equal to capital M यूज केलेला आहे. hence m square is equal to k c square and capital M square which is equal to k. Hence m square is equal to under root k into c bracket complete त्याचा वर्ग and capital M square which is equal to under root k त्याचा square. Hence small m is equal to plus minus c under root k and capital M is equal to plus minus under root k. मित्र हो, याच्या वेगवेगळ्या आपल्याला 3 केसेस बघावं लागेल. म्हणजे when k is greater than 0, when k is less than 0, when k is equal to 0. तर केस फर्स्ट, if k is greater than 0, जर 0 पेक्षा मोठा असेल 1 2 3 असेल तर तुमचे जे रूट्स आहेत ते कसे मिळाले हो. m is equal to plus minus c under root k आणि
प्लस सी अंडर रूट के मायनस सी अंडर रूट के, म्हणजे डिफरंट रूट्स मिळाले. आणि डिफरंट रूट्सचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे, म्हणून कॅपिटल टी इज इक्वल टू C1 e टू द पॉवर C अंडर रूट के इंटू टी प्लस C2 e टू द पॉवर मायनस C अंडर रूट के इंटू टी. सोबतच तिसऱ्या इक्वेशन साठी कॅपिटल X इज इक्वल टू C3 e टू द पॉवर अंडर रूट के एक्स प्लस C4 e टू द पॉवर मायनस अंडर रूट के एक्स. हे कशासाठी झालं, के जर पॉझिटिव्ह असेल आणि के इज ग्रेटर दॅन 0 असेल. इफ म्हणजे दुसरी केस, इफ के इज लेस दॅन 0, लेस दॅन 0 म्हणजे निगेटिव्ह, निगेटिव्ह म्हणजे आय इथं येऊन जाईल, आयचा वर्ग येऊन जाईल निगेटिव्ह म्हटल्याबरोबर, आणि इथं काय होईल मग प्लस मायनस आय सी अंडर रूट के येईल. आणि इमॅजिनरी रूट साठी कोणता फॉर्म्युला आहे हेही तुम्हाला माहित आहे, त्यामुळे टी इज इक्वल टू C4 पर्यंत आलेलो आहे, म्हणून टी इज इक्वल टू C5 cos C अंडर रूट के इंटू टी प्लस C6 sin C अंडर रूट के इंटू टी, बिकॉज स्मॉल m इज इक्वल टू 0 प्लस मायनस I C अंडर रूट के, and capital X is equal to C7 cos अंडर रूट के x इथे प्लस C8 sin अंडर रूट के x. इथे कॅपिटल M इज इक्वल टू काय होईल 0 प्लस मायनस I अंडर रूट के, आणि इमॅजिनरी रूट साठी फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे. केस 3, इफ के इज इक्वल टू 0, 0 म्हटल्याबरोबर इथे प्लस मायनस 0 म्हणजे 0 0 रिपीटेड रूट झाले. मग या वेळेस 8 पर्यंत तर कॉन्स्टंट आलेलो आहे आपण. टी इज इक्वल टू C9t प्लस C10 किंवा C9 प्लस C10 t, बिकॉज m इज इक्वल टू 0 0 रिपीटेड रूट्स. रिपीटेड रूट साठी फॉर्म्युला काय आहे हेही आपल्याला माहित आहे. अँड कॅपिटल X इज इक्वल टू C11x प्लस C12 किंवा C11 प्लस C12x. इथे मात्र कॅपिटल M इज इक्वल टू 0 0 आहे. सो दीज आर द 3 केसेस डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. हियर we are dealing with wave motion, that means k is less than 0, आणि म्हणून y is equal to tx, लेस दॅन 0 च्या वेळेस तुम्हाला व्हॅल्यू मिळालेली आहे t is equal to this, x is equal to this, आणि म्हणून which is equal to C5 cos C अंडर रूट के इंटू टी प्लस C6 sin C अंडर रूट के इंटू टी एका ब्रॅकेट मध्ये, आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये C7 cos अंडर रूट के एक्स प्लस C8 sin अंडर रूट के एक्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल 4 ऑन पेज नंबर 631. मित्रहो, या तिसऱ्या एक्झाम्पल सारखाच एक्झाम्पल आहे, फक्त इथं कंडिशन्स वेगळ्या असल्यामुळे थोडा बदल आहे. त्यामुळे अर्धा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम आपण करणार नाही आहे. जे लास्ट एक्झाम्पल मध्ये आपण सोल्युशन पर्यंत आलो होतो ते जसे ते लिहिणार. सो फाइंड द सोल्युशन ऑफ वेव्ह इक्वेशन डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा टी स्क्वेअर विच इज इक्वल टू सी स्क्वेअर डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा स्क्वेअर. म्हणजे एक्झाम्पल 3 मधलं वेव्ह इक्वेशन आणि हे सेमच आहे. त्यामुळे आपण व्हेरिएबल आर सेपरेबल करून सोल्युशन जे काढतो तिथपर्यंतचा जैसे थे, त्यामुळे मी ते डायरेक्ट लिहिणार आहे. such that y is equal to p0 cos pt, where p0 is a constant when x is equal to l and y is equal to 0 when x is equal to 0. कंडिशन्स वेगळे आहेत, त्यामुळे ते आपण यूज करू. मित्रहो, तर बघू मग सोल्युशन. द गिवन वेव्ह इक्वेशन इज डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा टी स्क्वेअर विच इज इक्वल टू सी स्क्वेअर डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वेअर. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. इट्स सोल्युशन इज सेम ॲज एक्झाम्पल 3. काय होतं एक्झाम्पल 3 मध्ये आपण सोल्युशन काढलं. हेन्स y इज इक्वल टू ब्रॅकेट मध्ये C1 cos C अंडर रूट के टी, C1 cos C अंडर रूट के इंटू टी प्लस C2 sin C अंडर रूट के इंटू टी. दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये C3 cos
अंडर रूट के एक्स प्लस C4 साइन अंडर रूट के एक्स. मित्र हो, के इज लेस दॅन झिरोच्या वेळेस वेव्ह इक्वेशनचं हे सोल्युशन आहे. इथे काय बदल असेल? फार फार तर कॉन्स्टंट, जे की आपण काहीही घेऊ शकतो. इक्वेशन नंबर 2. आता आपण आपल्या कंडिशन ज्या दिलेल्या आहेत एक्झाम्पल 4 मध्ये त्याचा वापर करू. पुट y इज इक्वल टू 0. पुट y इज इक्वल टू 0 when x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट. मग y ची किंमत 0 ठेवली, x आता 0 ठेवायचं. राईट हँड साइडला C1 cos C अंडर रूट के इंटू टी प्लस C2 साइन C अंडर रूट के इंटू टी. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये cos 0 इज 1 म्हणून C3 आणि sin 0 इज 0 म्हणून ती टर्म येणार नाही. सो दिस इम्प्लाइज C3 इज इक्वल टू 0. मग हे C3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करू आणि हेन्स 2 इज रिड्यूस्ड टू y इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट C1 cos C अंडर रूट के इंटू टी प्लस C2 sin C अंडर रूट के इंटू टी. C3 0 घेतल्यामुळे काय राहिलं इक्वेशन 2 मध्ये C4 साइन अंडर रूट के एक्स. मग आता मल्टिप्लाय करा. C1 C4 cos C अंडर रूट के टी इंटू साइन अंडर रूट के एक्स प्लस C2 C4 साइन C अंडर रूट के टी इंटू साइन अंडर रूट के एक्स. याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणू आपण. दुसरी कंडिशन काय आहे? y इज इक्वल टू P0 cos PT when x इज इक्वल टू L. Put y is equal to P0 cos PT when x is equal to L in equation 3, we get. मग लेफ्ट हँड साइडला P0 cos PT which is equal to C1 C4 cos C under root KT into sin under root K x ची किंमत L प्लस C2 C4 sin C under root KT into sin under root K L. आता मात्र equating the coefficients of sin as well as cos on both sides, we have. मग cos से कोएफिशिएंट करेक्ट करा. P0 which is equal to C1 C4 sin under root K L. This implies C1 C4 which is equal to P0 upon sin under root K L. आणि आता साइन चे कोएफिशिएंट कलेक्ट करू जे की लेफ्ट हँड साइड मध्ये नाहीच आहे म्हणून 0 which is equal to राइट हँड साइडला C2 C4 sin under root K L. याच्यावरून C2 is equal to 0 and आता P is equal to C under root K कसं आलं हो? हे जे इक्वेशन आहे याच्यामध्ये कॉसचं अँगल आपण कंपेअर केलेला आहे. इथं टीचा कोएफिशिएंट P आहे, इथे टीचा कोएफिशिएंट C अंडर रूट K आहे. सो दॅट इज and P is equal to C under root K which is implies P upon C is equal to under root K. Lastly, equation 3 becomes y is equal to y is equal to C1 C4 ची किंमत काय काढली आपण? P0 upon sin under root KL. परंतु अंडर रूट के ची किंमत P upon C म्हणून P0 upon sin P upon C ब्रॅकेट मध्ये L. ब्रॅकेट मध्ये L हे आपण काढली. C1 C4 ची व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये अंडर रूट के ची व्हॅल्यू पुन्हा ठेवली इंटू कॉस अंडर रूट C अंडर रूट के म्हणजे काय आहे? C अंडर रूट के म्हणजे P आहे म्हणजे कॉस PT इंटू साइन अंडर रूट के ची किंमत P अपॉन C x. आणि व्हॉट अबाउट C2? C2 is 0. That's why this term is 0 and hence answer is y is equal to P0 upon sin in bracket P upon C bracket complete into L into cos PT into sin
पी अपॉन सी एक्स. मित्र हो, आज आपण या लेक्चरसाठी इथेच थांबणार आहे.